we have seen 4 factors of genetic variation. Genetic variation, there are 3 factors: gene mutation, gene recombination and migration. And second factor is the natural selection, and third is the reproductive isolation. These are the 5 or 3 factors of modern synthetic theory of evolution. First is the genetic variation. Genetic variation means the change in gene and gene frequency. Change in gene and gene frequency means genetic variation. Means change म्हणजे बदल होतो gene and gene frequency मध्ये, त्यालाच आपण variation. It is due to these 5 factors: gene mutation, genetic recombination, gene flow, gene drift, genetic drift and chromosomal aberration. Gene mutation means gene or chromosomes alleles suddenly change their position, called as gene mutation. Change occurs in a single gene called as point mutation. Genetic recombination by sexual reproduction and by crossing over, number of variations or recombinations produced which cause the variation. Gene flow from or movement of genes from one to another in or out of population because of migration, dispersal of pollen grains or transfer of segment of DNA. And what is genetic drift? It is the alteration, random fluctuation or alteration of allele frequency. It is occurred due to elimination of genes. Elimination, small size population is genetic drift. Greater chances of genetic drift is occurring small size population. How size of population is reduced? Because of natural disasters like severely reduced natural population size, because of natural disasters like flood, fire, etc. And these small population lost their members, so lost the alleles, eliminate the genes. This is called as genetic drift, which change the gene frequency and variation. Then last factor is the chromosomal aberration. What is chromosomal aberration? Structural and morphological change in chromosome because of rearrangement called as chromosomal aberration. क्रोमोझोम्सच्या अरेंजमेंट मध्ये बदल होतो, चेंज होतो आणि त्यामुळे त्या क्रोमोझोमचं स्ट्रक्चर बदलतं, मॉर्फोलॉजिकली तो स्ट्रक्चर त्याचं बदलून जातं क्रोमोझोमचं. दिस इज कॉल्ड ॲज chromosomal aberration. What is chromosomal aberration? Structural or morphological change in chromosome due to rearrangement of chromosomes. आता क्रोमोझोम्सची रिअरेंजमेंट झाली म्हणजे जीन्स पण रिअरेंज होणार. क्रोमोझोम्सच बदलले. क्रोमोझोम एका क्रोमोझोम नंबर ऑफ जीन्स आहेत. एक क्रोमोझोम बदलला तर नंबर ऑफ जीन्स पण त्यांचे जागा लोकेशन चेंज होणार. मीन्स इट चेंजेस द जीन अरेंजमेंट. रिअरेंजमेंट ऑफ क्रोमोझोम changes the gene arrangement or order or sequence of gene. जे क्रोमोझोमची जागाच बदलली तर जीन्सचं लोकेशन बदलेल, जीनची ऑर्डर सिक्वेन्स बदलेल, चेंज होणार. दिस चेंज कॉल्ड एज व्हेरिएशन. या चेंजलाच काय म्हणायचं? व्हेरिएशन. दिस इज ड्यू टू दिस क्रोमोझोमल एबरेशन ऑफर्स ड्यू टू these 4 factors. First is the deletion. Deletion, loss of gene from chromosome. एखादा जीनच लॉस होतो, डिलीट होतो, डिलीशन होतं, निघून जातो क्रोमोझोम वरून. दिस इज कॉल्ड एज डिलीशन. फॉर एक्झाम्पल बघायचं दिसते आपल्याला A B C D E 5 जीन्स आहेत, तिथे E F G H 3 जीन्स आहेत. इथे बघा हा जो जीन आहे D नंबरचा, हा D नंबरचा जीन याच्यामधून लॉस झाला, डिलीट झाला, लॉस नाहीच तो या क्रोमोझोम मध्ये. Loss of gene from the chromosome called as deletion. What is
duplication, genes are repeated or double. एखाद्या जीन किंवा जीनचा सेट रिपीट होतो किंवा डबल होतो. फॉर एक्झाम्पल बघा A B C D E F G H. आता हे दोन जीन B आणि C, A B C B C D F G H, म्हणजे हा B C B C हा जो B C जीन आहे हा डबल झाला, रिपीट झाला. दिस इज कॉल्ड एज डुप्लिकेशन. काय म्हणायचं याला? डुप्लिकेशन. असं एखादं जीन चेंज झालं, डबल झालं की त्याचं कॅरेक्टर बदलणार, व्हेरिएशन चेंज झालं. इथे एखादं जीन डिलीट झालं तरी सुद्धा चेंजेस होणार. देन इन्व्हर्जन. व्हॉट इज इन्व्हर्जन? पार्ट ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम which is get broken and get reattached to the same chromosome. एखादा तुकडा क्रोमोसोमचा तुटला क्रोमोसोम पासून आणि परत त्याच क्रोमोसोमला चिटकला, त्या सेम क्रोमोसोमला अटॅच झाला, परंतु इन्व्हर्स पोझिशन मध्ये अटॅच झाला. चिटकला होता तिकडून आता उलट्या बाजूने तो अटॅच झाला, इन्व्हर्स पोझिशन मध्ये अटॅच झाला. देयर इज अ 180 डिग्री इन्व्हर्जन. किती डिग्रीचा इन्व्हर्जन होतं इथे? 180 डिग्रीचा. बघा आता इथे दिसतंय हा जो जीन आहे A, आता B C D, हा B C D इकडे बघा हा तुटला, इकडून तुटला, ब्रोक झाला आणि परत तिथे चिटकला, परंतु उलटा इन्व्हर्स पोझिशन मध्ये. इकडचा D इकडे आहे, A नंतर B असायला पाहिजे, इथे काय होता A D C B, उलटा अटॅच झाला, इन्व्हर्स पोझिशन मध्ये रिअटॅच झाला सेम क्रोमोसोमला. इथे काही कसलं डिलीशन, लॉस पण नाही, गेन पण नाही जीन्स. देयर इज नो लॉस, नो गेन ऑफ क्रोमोसोमल कॉम्प्लिमेंट. देन लास्ट इज द ट्रांसलोकेशन. हाउ क्रोमोसोमल एलिवेशन टेक्स प्लेस? बिकॉज ऑफ ट्रांसलोकेशन. व्हाट इज ट्रांसलोकेशन? ट्रांसफर ऑफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम और सेगमेंट और अ सेट ऑफ जीन. एखादा पार्ट क्रोमोसोमचा किंवा एखादा सेट जीनचा attached, broken from chromosome and attached to non-homologous chromosome. बघा एखादा तुकडा ट्रान्सफर झाला, तुटला, तो ब्रोक झाला आणि कुठे ट्रान्सफर झाला? तो एखादा सेट क्रोमोसोमचा तुकडा किंवा सेट जीनचा तुटला तो आणि दुसऱ्या नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्सवर जाऊन तो अटॅच झाला. दिस इज कॉल्ड एज ट्रान्सलोकेशन. बघा इथे हा जो BC जीन आहे हा इथून काय झाला? ब्रेक झाला हा, आणि इथे येऊन दुसऱ्या नॉन होमोलॉगस जीनचा तुकडा अटॅच झाला, MNO, नवीन तुकडा. हा दुसऱ्या क्रोमोसोमचा नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोमचा ते सेगमेंट, हा सेट ऑफ जीन इथे अटॅच झाला. दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन. दिस इज affected naturally by transposons. Transposons which is present in cells. Transposons nothing but the jumping genes. Transposons ला काय म्हटलं जातं? Jumping genes. Barbara McGillivray हे जे सायंटिस्ट आहेत त्यांना 1983 मध्ये बार्बरा मॅकक्लिंटॉक असं त्यांचं नाव आहे. बार्बरा मॅकक्लिंटॉक 1983 मध्ये हा ट्रान्सपोझोन्स डिस्कवर केल्याबद्दल त्यांना नोबेल प्राइज पण मिळालेला आहे. व्हॉट इज ट्रान्सपोझोन्स? ट्रान्सपोझोन्स इज नथिंग बट द जम्पिंग जीन्स. नॉन होमोलॉगसचा सेगमेंट दुसऱ्या क्रोमोसोमवर, सेम क्रोमोसोमवर किंवा होमोलॉगसवर नाही तर दुसऱ्या नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोमवर जाऊन अटॅच होतो. तर दुसरीकडे गेला तर पोझिशनच चेंज, कॅरेक्टर चेंज, सगळं चेंज म्हणजेच व्हेरिएशन. These are the factors which cause the variation: gene mutation, gene recombination, gene flow, genetic drift, and gene aberration. These 5 factors cause the genetic variation. Then we will see natural selection and reproductive isolation. These are the two factors in the modern synthetic theory of evolution. There are 3 factors: genetic variation, natural selection, and reproductive isolation. Here only we see the first factor is the genetic variation. Then we will see the next
point is the natural selection and reproductive isolation. Thank you. Then we will see the second factor of modern synthetic theory of evolution is the natural selection. According to Charles Darwin, which is the father of evolution, he gave the number of observation and deductions which are cut from your syllabus, but this Darwin gave this natural selection. There theory of Darwin called as natural selection theory. What is natural selection? It is the main force, driving force behind the evolution. म्हणजे इव्हॉल्युशन होण्याच्या मागे जर मेन फोर्स काय असेल डार्विनच्या मते तर नॅचरल सिलेक्शन. मेन ड्रायव्हिंग फोर्स बिहाइंड द इव्हॉल्युशन इज द नॅचरल सिलेक्शन. म्हणजे एवढं बदल होतं, न्यू स्पेसिस तयार होत आहे, चेंजेस होत आहे, याच्या मागचा मेन फोर्स काय, कोण घडून आणत आहे, इज द नॅचरल सिलेक्शन. इट होल्ड्स द जेनेटिक व्हॅरिएशन. हे जे बदल आहेत, जे चेंज आता पाहिले याच्या अगोदरच आपण जेनेटिक व्हॅरिएशन, जे चेंजेस आहेत, जे बदल आहेत त्यांना होल्ड करून ठेवते. नॅचरल सिलेक्शन होल्ड्स द जेनेटिक व्हॅरिएशन अँड राईज विदिन द पॉप्युलेशन. जे योग्य चांगले बदल आहेत, फेवरेबल चेंजेस आहेत, त्यांना होल्ड करून ठेवतं. ते जीन्सला जाऊ देत नाही, ते म्युटेड जीन्स, ते ज्यांच्यामध्ये चेंजेस झाले, ते चेंज झालेले जीन्स, ते कॅरेक्टर्स त्यांना होल्ड करून ठेवलं जातं जेनेटिक म्युटेशन, जेनेटिक व्हॅरिएशनला, आणि त्यांचं नंबर वाढवलं जातो, राईज इन द पॉप्युलेशन. आणि आपल्याला माहिती आहे फिटेस्ट, सर्वायवल ऑफ फिटेस्ट एक कन्सेप्ट आहे. नॅचरल सिलेक्शनलाच ही दुसरी अल्टरनेटिव्ह कन्सेप्ट दिलेली. हर्बर्ट स्पेन्सर नावाचे दुसरे सायंटिस्ट आहेत, त्यांनी हे सजेस्ट केलेले नॅचरल सिलेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज सर्वायवल ऑफ फिटेस्ट. म्हणजे फिट राहण्यासाठी, सर्वाइव्ह राहण्यासाठी प्रत्येकाला नेचरमध्ये टेस्ट द्यावी लागते, त्याला आपण सर्वायवल ऑफ फिटेस्ट म्हणतो. आता हरणाचा कळप आहे, त्याच्यामध्ये काही फेवरेबल कॅरेक्टर्स असतात, काही म्हणजे ज्यांचा ॲडव्हान्टेज असतो, ॲडव्हान्टेजियस व्हॅरिएशन्स असतात आणि डिसॲडव्हान्टेजियस व्हॅरिएशन. ॲडव्हान्टेजियस व्हॅरिएशन, दे हॅव द रनिंग कॅपॅसिटी, लॉंग लेग्स अँड हॅविंग रनिंग. ते त्यांच्या पूर्ण शक्ती लावून पळून जाऊ शकतात, टायगरच्या तोंडात येणार नाही, ते स्वतःला वाचू शकतात. ह्यांच्यामध्ये फेवरेबल व्हॅरिएशन झालं. आणि जे ॲडव्हान्टेजियस व्हॅरिएशन झालं. आता डिसॲडव्हान्टेजियस व्हॅरिएशन काय याच्यामध्ये, तर जे मेल्स असतात त्यांना अँटलर्स असतात, बघा वर शिंग असतात, ते शिंग अडकतील झाडांमध्ये आणि मग ते पकडले जातील टायगरच्या थ्रू. म्हणजे काही फेवरेबल आहेत तर काही ॲडव्हान्टेजियस आहेत तर काही डिसॲडव्हान्टेजियस व्हॅरिएशन्स असतात. तर हे कोणतं नॅचरल सिलेक्शन कशाला धरून ठेवतात, जे स्वतःला एस्केप करू शकले ते कॅरेक्टर जास्त डेव्हलप केले जातात. म्हणजेच हा होल्ड करतो कशाला, जेनेटिक व्हॅरिएशन. नॅचरल सिलेक्शन होल्ड्स द जेनेटिक व्हॅरिएशन, राईज विदिन द पॉप्युलेशन. त्यांचे जे बदल आहे त्याची संख्या वाढवतो, जास्तीत जास्त व्हॅरिएशन बदल घडून आणला होतो त्याला नेचरमध्ये. आणि मग ते जे फिट असतात ते एन्जॉय करतात त्यांचं सर्वायवल, एकदम रिप्रोड्यूस करतात, सर्वाइव्ह करतात, त्यांचं एन्जॉय करतात सर्वायवल आणि रिप्रोडक्शन. आणि मग नॅचरली त्यांच्यामध्ये न्यू स्पेसिस तयार होते, ज्याला आपण काय म्हणतो इव्हॉल्युशन. म्हणजे ते बाकीच्यांपेक्षा वेगळे होते, त्यांच्यामध्ये सगळे फेवरेबल कॅरेक्टर येत गेले, नंबर ऑफ कॅरेक्टर, आणि ते एन्जॉय करत गेले. रिप्रोडक्शन, सर्वायवल, त्यांची संख्या वाढत गेली. म्हणजे त्यांची काय तयार झाली, न्यू स्पेसिस. म्हणजेच काय घडलं, इव्हॉल्युशन. आता नॅचरल सिलेक्शन म्हणजे काय बघू आपण. इट इज द बेटर अडॅप्टेड ऑर्गॅनिझम. नॅचरल सिलेक्शन मीन्स व्हॉट, बेटर अडॅप्टेड ऑर्गॅनिझम ग्रो अँड प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग विदिन अ पॉप्युलेशन. तर कशाला म्हटलं जातं नॅचरल सिलेक्शन, बेटर अडॅप्टेड ऑर्गॅनिझम. मी आता सांगितलं तुम्हाला, जो स्वतःमध्ये खूप सारे चांगले चांगले कॅरेक्टर्स याच्यामध्ये, बेटर अडॅप्टेड ऑर्गॅनिझम ग्रो अँड प्रोड्यूस नंबर ऑफ और मोर नंबर ऑफ ऑर्गॅनिझम. जास्तीत जास्त प्रोड्यूस करू शकतो तो जो फिट असेल, तो अगदी बेटर अडॅप्टेड असेल, तो जो मोर नंबर रिप्रोड्यूस करतो, स्वतःचे ऑफस्प्रिंग जास्त तयार करतो त्याच्या पॉप्युलेशनमध्ये. आणि
पुढे जाऊन काय होतं तिकडे इव्हॉल्युशनरी चेंज बाय फेवरिंग डिफरन्शियल रिप्रोडक्टिव्ह जीन. आता हा जो इव्हॉल्युशनरी चेंज असतो जो स्वतःमध्ये बेटर अडॅप्टेशन म्हणजे वेगवेगळे चेंजेस बदल घडून आणले त्या ऑर्गॅनिझम बाकीच्यांपेक्षा स्वतःमध्ये वेगळे कॅरेक्टर मग तो जास्तीत जास्त स्वतःसाठी प्रोड्यूस करत गेला बेटर प्रोड्यूस करत गेला. मग असा हा चेंज झाला इव्हॉल्युशनरी चेंज ऑफ फेवरिंग डिफरन्शियल रिप्रोडक्टिव्ह जीन्स. म्हणजे नवीन ऑफस्प्रिंग मध्ये नवीन डिफरन्शियल रिप्रोडक्टिव्ह जीन्स तयार झाले. चांगले बेटर कॅरेक्टर त्यांच्यामध्ये येत गेले. नवीन नेक्स्ट जनरेशन बेटर त्याचं नेक्स्ट जनरेशन आणखी बेटर कॅरेक्टर येत गेले. म्हणजेच हळूहळू जे पहिले जीन्स फ्रिक्वेन्सी होती ती जीन फ्रिक्वेन्सी काय झाली चेंज झाली. न्यू जीन फ्रिक्वेन्सी मीन्स द इव्हॉल्युशन. नॅचरल सिलेक्शन इज द मेन फोर्स ऑफ इव्हॉल्युशन. आता याचं बेटर एक्झाम्पल दिलेले त्यांनी इंडस्ट्रियल मेलॅनिझम. इंडस्ट्रियल मेलॅनिझम is the best example of natural selection. Natural selection encourages the gene. Natural selection काय करतं encourages the genes or trait. एखादा जीन एखादं कॅरेक्टर त्याला एनकरेज करतो. रनिंग हे कॅरेक्टर बेटर आहे ना डिअर मध्ये मग या कॅरेक्टरला जास्त फेवर केलं जातं एनकरेज केलं जातं या जीन्सला या ट्रेटला टू अश्युअर हायेस्ट डिग्री ऑफ अडॅप्टिव्ह इफिशियन्सी. त्या जीन्स कोणाला फेवर केलं जाते कशामुळे फेवर केलं जातं की जास्तीत जास्त हायेस्ट डिग्री अश्युअर केली जाते कशासाठी अडॅप्टिव्ह इफिशियन्सी जास्तीत जास्त त्याच्यामध्ये अडॅप्टेशन यावं म्हणून त्या नॅचरल सिलेक्शनने जे जीन्स आहेत त्यांना एनकरेज केलं जातं. नॅचरल सिलेक्शन काय करतं एका ठराविक जीन्सला जे चांगले जीन्स आहेत त्यांना एनकरेज करतो त्या कॅरेक्टरला एनकरेज करतो आणि मग अश्युअर केलं जातं त्या हायेस्ट डिग्री अश्युअर केली जाते अडॅप्टिव्ह इफिशियन्सीची. जास्तीत जास्त अडॅप्टेशन घडतं त्याच्यामध्ये वेगळा बनतो तो पूर्ण पॉप्युलेशनमध्ये आणि मग तो फक्त पॉप्युलेशनमध्येच चेंजेस होत नाही त्याचे तर पूर्ण एन्व्हायरमेंटमध्ये स्वतःला तो अडॅप्ट करून घेतो आणि बाकी पॉप्युलेशनमध्ये तो स्वतःला अडॅप्ट करतो. दिस इज कॉल्ड ॲज नॅचरल सिलेक्शन. What is natural selection? Encourages the gene or trait that assure highest degree of adaptive efficiency between population and its environment. एखाद्या जीनला किंवा एखाद्या ट्रेटला नॅचरल सिलेक्शन काय करतं एनकरेज करतं कशासाठी अश्युअर द हायेस्ट डिग्री ऑफ अडॅप्टिव्ह जास्तीत जास्त त्याच्यामध्ये अडॅप्टेशन व्हावं बाकीच्यांपेक्षा तो फिट असावा चांगला तो जिवंत राहावा त्याने सर्वायवल त्याने रिप्रोडक्शन एन्जॉय करावं between the population and its environment. काय म्हटलं जातं याला नॅचरल सिलेक्शन. याचं बेटर एक्झाम्पल इंडस्ट्रियल मेलॅनिझम. इन ग्रेट ब्रिटन आपल्याला हा देश आहे ग्रेट ब्रिटन. इन ग्रेट ब्रिटन देर इज अ इन 1845 industrialization takes place. Before 1845 after 1845 इंडस्ट्रियलायझेशनच्या अगोदर काय झालं आणि इंडस्ट्रियलायझेशनच्या नंतर काय झालं बघा. तर या ग्रेट ब्रिटनमध्ये एक व्हाईट विंग्ड मॉथ होता. मॉथ म्हणजे रात्रीच्या वेळेस जे लाईटच्या जवळ येतात नॉक्टर्नल असतात ते ज्याला आपण हात लावला तर त्याच्या बॉडीवर स्पोर्स असतात ते स्प्रिंकल असतात तसे कलर्ड असतात. दिवसा असतात ते बटरफ्लाय आणि रात्री येतात ते मॉथ. तर हे व्हाईट विंग्ड मॉथ असतो हा ज्याचा झूऑलॉजिकल नेम आहे बिस्टन बिटालुरिया. बिस्टन बिटालुरिया व्हाईट विंग्ड मॉथ. आणि दुसरा असतो ब्लॅक विंग्ड मॉथ याचं नाव आहे बिस्टन कार्बोनेरिया. आता ब्लॅक आहे म्हणून कार्बोनेरिया असं त्याचं नाव आहे. बिस्टन बिटालुरिया म्हणजे व्हाईट विंग्ड याचे पांढरे पंख आहेत आणि बिस्टन कार्बोनेरिया म्हणजे व्हाईट ब्लॅक विंग्ड मॉथ ज्याचे काळे ग्रे कलरचे काळे पंख आहेत असा मॉथ. ते दोघं पण होते ग्रेट ब्रिटनमध्ये बिफोर 1845 आफ्टर 1845. काय झालं आता नेमकं बघा. हा जो व्हाईट विंग्ड मॉथ होता आणि ब्लॅक विंग्ड मॉथ होता हे रात्री बाहेर पडतात मी सांगितलं दिवसा ते रेस्ट करायचे झाडाच्या खोडावर ते ट्रीच्या ट्रंकवर ते रेस्ट करायचे आणि तिथे ग्रेट ब्रिटनमध्ये बिफोर 1845 ते ट्रीचे ट्रंक होते त्याच्यावर लायकेनची ग्रोथ झाली होती व्हाईट
लायकेनची काय झाली होती, ग्रोथ झाली होते त्या ट्रंकवर ट्रीच्या. आणि या व्हाईटवर व्हाईट बसले, व्हाईट लायकेन आहे ट्री ट्रंकवर आणि त्याच्यावर त्या व्हाईट लायकेनवर हे व्हाईट मॉथ बसले दिवसा, तर ते कॉम्प्लेक्स व्हायचे, मॅच व्हायचे. ते त्याचे जो प्रेडॅटर बर्ड्स त्यांना खाणार नाही, त्यांना दिसणार नाही, ते व्हाईटवर व्हाईट मॅच झाले. परंतु त्या व्हाईटवर हा ब्लॅक बसला बिस्टन कार्बोनेरिया की तो पटकन रेस्ट करता वेळेस त्याच्या प्रेडॅटरला दिसायचा आणि त्याला ते खायचे बर्ड्स. मग यांची संख्या कमी होत चालली होती बिफोर 1845. आफ्टर 1845 इंडस्ट्रियलायझेशन झालं, खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये ग्रेट ब्रिटनमध्ये इंडस्ट्रियलायझेशन झालं आणि ज्याच्यामध्ये ब्लॅक सूटी स्मोक बाहेर पडला. आणि ही जी ब्लॅक सूट आहे, जे स्मोक मधले छोटे छोटे पार्टिकल, कार्बन पार्टिकल, ते जाऊन सेटल झाले या ट्री ट्रंकवर. त्याच्यावर कार्बनचे पार्टिकल पडले ट्री ट्रंकवर, ती ब्लॅक झाली, ती लायकेनची डेथ झाली. आता ट्रीचे ट्रंक व्हाईट नाही आहेत, आता ट्रीचे ट्रंक कसे आहेत, ब्लॅक आहेत. आता या ब्लॅक ट्रंकवर, ट्री ट्रंकवर व्हाईट मॉथ बसले की ते रेस्ट करता वेळेस दिवसा दिसायचे त्यांच्या प्रेडॅटरला. आणि आता यांची संख्या कमी होऊ लागली व्हाईटची. ब्लॅकवर ब्लॅक बसले, ब्लॅक ट्री आहे कारण त्याच्यावर कार्बन बसलेला, ब्लॅक झालेला ट्रंक ट्री. ब्लॅकवर ब्लॅक मॉथ बसला तर तो कॉम्प्लेक्स, तो मॅच व्हायचा. आता यांची संख्या वाढू लागली, हे आता प्रेडॅटरला दिसत नाही, यांची संख्या कमी झाली कारण ब्लॅकवर व्हाईट बसले की ते दिसू लागले. म्हणजे बिफोर 1845 व्हाईट विंग्ड मॉथची संख्या जास्त होती कारण ते एन्व्हायरमेंट तसं होतं त्यांच्यासाठी. आणि इंडस्ट्रियलायझेशन नंतर ब्लॅक झाला ट्री ट्रंक, ज्याच्यामुळे ब्लॅक विंग्ड मॉथची संख्या जास्त झाली. हे जास्त सर्वाइव्ह करू लागले, हे एन्जॉय करू लागले, यांचं फिटेस्ट सर्वायवल आणि त्यांचं रिप्रोडक्शन, यांची संख्या वाढू लागली. म्हणजे बघा, नेचर सिलेक्ट करतो जो अडॅप्ट आहे. म्हणजे पूर्वी कोणाची संख्या जास्त होती, व्हाईट विंग्डची, म्हणजे तेव्हा जीन फ्रिक्वेन्सी वेगळी होती. आता ब्लॅक विंग्ड मॉथची संख्या जास्त म्हणजे आता जीन फ्रिक्वेन्सी चेंज झाली. जीन फ्रिक्वेन्सी चेंज means evolution takes place. This is the second factor which caused the evolution. Then we will see the reproductive isolation in next lecture. Thank you.